परमेश्वर थोड़ा शुक्र थोड़ा धन्यवाद करते पाप इस समय बात जो परमेश्वर जी इस समय तुम बख्शा थोड़ा शुक्र करते हैं अज के वचन से थोड़ी आशीष है प्रभु जी इस बार थोड़ा धन्यवाद थोड़ा शुक्र करते प्रभु जी और तेरे बच्चों प्रभु तेरा वचन प्रभु जी जिंदगी कम करे प्रभु जी और 100 गुना ज्यादा फल लेके आए और जिन्हें लोग प्रभु जी सुन रहे हैं उन्होंने तेरी आशीष हो जो आने वाले समय सुन प्रभु जी उन्होंने भी थोड़ी आशीष थोड़ी बरकत जिस परिवार च चलते उस परिवार भी थोड़ी आशीष थोड़ी बरकत थोड़ा शुक्र करते बेनती यसू मसीह दे नाम च आमीन। हाँ जी आप की देखना हुण पिछली बार का वचन फटाफट दसो की वचन सीगा और अज जो बच्चा पढ़ते हैं तो फटाफट बच्चा पढ़ना है और जस्सी थोड़े नेड़े आ जा तो तेन बाइबल दे देंगे हाँ जी ठीक है बोलो जरा पिछली बार का की वचन सीगा कादे पर बोल रहे आप कई हफ्ते तो विश्वास के पर और वचन विश्वास और वचन दोनों के उत्ते बोल रहे दो चीजों के उत्ते बस है ना वचन की करता है आवाज नहीं आ रही की गल है वचन की करता है विश्वास नू लेके आउंदा है मजबूत भी करता लेके ही आता है ना क्योंकि रोमियो 10:17 च लिखा है कि विश्वास कित्थों आता है सुनन तो ते सुनना कित्थों आता है प्रभु दे वचन तो हालेलुया ठीक है ते अपन फिर होर देखने भी किन्ने तरीके दे नाल विश्वास आता है एक तो सुनन तो दूसरा पढ़न तो तीसरा अन्य भाषा द्वारा अन्य भाषा द्वारा है ना ये जो अन्य भाषा गल करता किन्ने गल करता हो परमेश्वर नाल गल करता है जो असीं परमेश्वर नाल गल करते हैं ते असीं परमेश्वर दे सुभाव नूं पहचान लैंदे आ ते ओह साडे सुभाव नूं पहचान लैंदा है ना असीं किसी बंदे नाल अगर ना मिलीए तां तुसीं उहदी हरकतां दे बारे जां किसी चीज़ दे बारे भी नहीं जान सकदे नीति वचन लिखा है जद तक बंदा चुप आ ना बिल्कुल चुप आ वो बुद्धिमान लगता है पर जब अपनी जबान खोलता है फिर पता लगता कि बुद्धिमान है कि एवं है ना तो इसी प्रकार जो परमेश्वर के बैठते प्रार्थना करते हैं उनमें टाइम बतीत करते हैं तो फिर सानू पता लगता है अन्य भाषा जी प्रार्थना करते हैं वो किहदे नाल गलबात कर रहे आपां परमेश्वर नाल ते किहड़ियां गल्लां कर रहे आपां परमेश्वर नाल भेत दीयां गल्लां कर रहे हैं ते हुण भेत दीयां गल्लां किसे आपां एवं बंदे नाल नहीं करते किसी खास बंदे नाल आपां भेत दी गल करदे आ है ना हर एक नाल नहीं करदे गे खास नाल करदे आ ते हुण आपां जे परमेश्वर नाल कर रहे हैं तां परमेश्वर नूं आपां की समझदे आ खास ते परमेश्वर सानू की समझदा है खास साडे वास्ते उन्हें अपना लहू बहाया है ना सानू मुल लै लिया उन्हें सानू खरीद लिया उन्हें संसार तो सानू अंधकार दे राज्य तो छुड़ा के कलूसी दी पत्री दे पहला अध्याय उहदा 12, 13, 14 तक लिखा होया कहना उन्हें सानू अंधकार दे राज्य तो छुड़ा के ज्योति दे राज्य च पहुंचा दिता है उन्हें अनुग्रह किया साडे दया की है इस करके असीं वचन देखते हैं पिछली बार जो वचन छड्डिया सी आपां ने कित्थों छड्डिया सीगा याकूब दी पत्री तो है ना की सीगा याकूब दी पत्री दे विच उहदा 2 अध्याय कितनी पढ़ी सी आपां ने 2:14 पढ़े फड़ा जरा हे मेरे भाइयों हाँ यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है जे कोई कहे कि मैनू विश्वास आ पर वह कर्म ना करता हो और वो कर्म ना करता होवे तो उससे क्या लाभ वो तो क्या लाभ आ क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है हाँ इधर का विश्वास उदा उद्धार नहीं कर सकता हाँ यदि कोई भाई या बहन हाँ
नंगे उगाड़े हो हम्म, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, हाँ और तुम में से कोई उनसे कहे हाँ कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो हाँ और तृप्त रहो, हाँ पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, हाँ तो क्या लाभ। क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो ना होए तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ वरन कोई कह सकता है कि कि तुझे विश्वास है हाँ और मैं कर्म कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। हाँ, कर्म बिना दिखा। कर्म बिना कोई विश्वास नहीं है, ठीक है जी। विश्वास ਦੇ ਨਾਲ कर्म होना बहुत जरूरी है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰਮ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਵੀ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿ, ਰੱਜ ਜੂਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ? ਜਾਂ ਵੀ ਗਰਮ ਰਹਿ, ਕਿਆ ਉਹ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ 6:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਈ, ਡੀਲੈਕਸ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਰੁਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਘ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲੈਕਸ ਸੀਗੀ, ਐ ਨਿੱਘ ਸੀ। ਬੈਠਣ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚ ਜਾਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਗਏ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਕੀ ਆ? ਕਰਮ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਮ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 21 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਅੰਗੀਕਾਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ? ਹੁਣ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਧਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਲਿੱਪੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦੇ 6ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਰਾ। ਰੀਬਾ ਖੋਰੀ ਅੱਲਾ ਰਬਾ ਸ਼ੰਦੋਰੀ ਵੀ ਖਾਰਾ ਬੰਦਰਵਾ, जल्दी शाबाश। और मुझे इस बात का भरोसा है, फिलिप्पी 1:6, हाँ जी। और मुझे इस बात का भरोसा है हाँ कि जिसने
तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝਾਈ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਜਰਾ, ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ 5 ਦੇ ਉਹਦਾ 29 ਵਚਨ। ਰੀਬਾਖੋਰੀ ਅੰਦਰ ਵਸ਼ਿੰਦਰ ਰਵਾ। तब शाबाश। पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, हाँ, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हाँ, कर्तव्य और कर्म है। नहीं, कर्तव्य कर्म लिखे हुए। हाँ, कर्तव्य और कर्म। और भी किसी बाइबल है? और किसी ने ये च कर्तव्य लिखा है सिर्फ कर नहीं? कर्तव्य लिखा है। फोन वाली बाइबल नहीं, तू देखो यार, कर्तव्य। मेरी बाइबल में भी कर्म लिखा है। ये कर्तव्य और कर्म है, ठीक है? कर्म किया परमेश्वर की आज्ञा ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ कर्तव्य और कर्म। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ। हाँ बिल्कुल। आ देखो मेरे को भी बाइबल लिखा है कर्तव्य और कर्म। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ। ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਰਤੱਵਯ ਕਰਮ। कर्म तेरे को ठीक है। हालेलुया। क्या क्या है? परमेश्वर दी मनुष्य नालों ज्यादा, ये गल चार सुनियो, मनुष्य नालों ज्यादा परमेश्वर दी आज्ञा मननी ही कर्तव्य और कर्म है। कर्तव्य और कर्म है। ते एक कर्म तो बगैर कोई विश्वास कार्य नहीं कर सकता। कर्म होना जरूरी है और कर्म दे नाल विश्वास आएगा। हुण कर्म की आ? आज्ञा मननी। हुण आज्ञा की आ? परमेश्वर दा वचन। गुड। लाइक बंदे नूं पता है आज्ञा की आ? परमेश्वर दा वचन। आज्ञा परमेश्वर दा वचन। ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ? ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਪੂਰਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 21 ਵਚਨ। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੈ और वह उन्हें मानता है ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, वही मुझसे प्रेम रखता है। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, और जो मुझसे प्रेम रखता है ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। हाँ, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यस, हालेलुया। देखो कितना बड़ा वादा है आज्ञा मनन दे नाल। कितना बड़ा वादा कि मैं भी प्यार करूंगा ते मेरा पिता भी उन्हें प्यार है ते मैं अपने आप ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। मैं अपनी सारी खूबियां गल्लां ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ 23 ਆਇਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा हाँ, तो वह मेरे वचन को मानेगा। हाँ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰੇ वचन ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। हाँ, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा हाँ, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन, हालेलुया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਵਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ
ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਰਤੱਵ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੋ, प्रेम कर दे। हाँ क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। ये सब कुछ करते ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵਚਨ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ? वचन पूरा ना करिए फिर क्या करते आपा प्रभु ਨੂੰ कोई प्रेम नहीं कर रहे, सब कुछ दिखावा ही है। फिर हे प्रभु करने वाला ही है। फिर एक वचन दे लूका दे ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ हे प्रभु ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ हे प्रभु ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ। ਬਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਰੀਬਾਕੂਰੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤਮੋਥੀਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਵਚਨ, 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 12ਵਾਂ ਵਚਨ, 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 18 और 19 वचन। ਇਹ 3 वचन फटाफट पढ़ेंगे। आज्ञा का सारांश ये है हाँ कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक जी 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 बिल्कुल, और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हाँ हालेलुया। समझ आई? एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो हौली हौली। आज्ञा का सारांश ये है कि कहता आज्ञा दा ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਸਾਰਾਂਸ਼ ਮਤਲਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਆ? कि शुद्ध मन और ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और अच्छे विवेक शुद्ध मन ते अच्छा विवेक होना चाहिए, और कपट रहित विश्वास और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हाँ जी, कपट रहित विश्वास तो प्रेम पैदा होगा। विश्वास दे विच भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। कई बार जो विश्वास दे विच मिलावट पता कितना होती है भी कई बार आपां किसी काम बाते विश्वास करते हैं ते विच साडा जिहड़ा अंगीकार हुंदा ना ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ पता नहीं होएगा, पता नहीं होएगा, चलो प्रार्थना करवा लेते हैं, पता नहीं हो जाएगा। वो अंगीकार जिहड़ा साडा उल्टा है ना, उस अंगीकार ने की करना है, उस विश्वास दे विच मिलावट कर देनी। समझ आई? मिलावट कर देनी है। नहीं समझ गए कि नहीं समझ गए? पहली बार मैं तुहानूं दस्सिया सी जकरिया दे बारे च। जकरिया ने की करता? प्रार्थना करता रहा। अंगीकार वधिया सी पर अंदर विश्वास नहीं सीगा। ਜਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਧਿਆਏ, ਵੈਸੇ ਤਮੋਥੀ ਦੁਆਰਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਿਓ, 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ, जल्दी शाबाश, 23-24 दोनों। गरीब आदर व शिखर बशन कर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हाँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, समुद्र से जाके गिर जा, और अपने मन में संदेह और न अपने करे, मन से शक ना करे, वरन प्रतीति करे कि वरन प्रतीत कर दे, प्रतीत का मतलब विश्वास कर लवे, हाँ, जो कहता हूँ वह हो जाएगा, आमीन, ओ गल्ला हो जाएंगियां, तो उसके लिए वही होगा। वही हो जाएगा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ बढ़ते भाई। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसलिए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, ਜੋ ਕੁਛ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ, तो प्रतीति कर लो ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਲੋ, कि तुम्हें मिल गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ 100% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹੀ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਭਾਈ, 4:12 पढ़ दो। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कहता कोई तेरी जवानी नु तुच्छ ना समझने पाए। पर वचन, पहला नंबर की होना चाहिए? वचन और चाल चलन, और दूसरा नंबर थोड़ा चाल चलन ठीक होना चाहिए, और प्रेम होना चाहिए, और विश्वास होना चाहिए, और पवित्रता में, और पवित्रता दे विच विश्वासियों के लिए आदर्श बन, विश्वासियों वास्ते कि नमूने बन जाओ, आदर्श बन जाओ। हालेलुया। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮਸੀਹੀ ਆ, ਉਹ ਨਮੂਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਦ ਨਮੂਨੇ ਆ। ਕਿ ਕੋਈ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਹਲੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕ੍ਰਾਸ ਅੰਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਸਾਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਸੀਹੀ ਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਬੀੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਦ ਨਮੂਨੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਨਮੂਨਾ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਮੂਨੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 15:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਿਹਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਿਰਗਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ, 23:20 ਦੇਖਿਓ ਜਾਂ 20:23 ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਦੋ ਵਚਨ ਫਟਾਫਟ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਲਦੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। सुन मैं एक दूत तेरे आगे, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ? 23 ਦੀ 20 ਹਾਂ ਰਾਈਟ, 23:20। सुन 23:20 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੋਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 11 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਿਮਤ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵਰਗਦੂਤ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਏ। ਓਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ। सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, हाँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, मार्ग से तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है हाँ, उसमें तुझे पहुंचाएगा। उस देश ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। उसके सामने सावधान रहना, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, और उसकी मानना, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦਾ, उसका विरोध ना करना, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ। क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ क्षमा ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਾਪ क्षमा ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ क्षमा ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ क्षमा ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਰਗਦੂਤ क्षमा ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ क्षमा ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ क्षमा ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਵਚਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, क्या करें ਅੱਗੇ? इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ क्षमा ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ।
20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਸਵਰਦੂਤ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤਮੋਥੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ 1:18-19 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। हे पुत्र तीमुथियुस, उन विश्वासों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਸੌਂਪਦਾ ਤੈਨੂੰ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਆ? ਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? थामे रहे। हाँ, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, किन्निया दा विश्वास रूपी जहाज ही डुब गया। इन्हें दूर कर दिता उन्होंने। अच्छा विश्वास ते अच्छा की मन। हुण मन नूं अच्छा क्यों चाहिदा? मन तो अच्छा क्यों चाहिदा? पूरा कर सकते नहीं जानते इस वचन ਨੂੰ। कई बार तो गल पढ़ाई हुई है, बच्चे दस्या है तुहानू, पर लगता नहीं भी तुहाडे पल्ले होऊगा अज। अच्छा मन क्यों चाहिदा? कोई तो बोलो। होर थोड़ा जिहा गहराई ना, होर थोड़ा सोचो जरा। शाबाश, जल्दी जरा। क्यों चाहिए अच्छा मन? हाँ जी, परमेश्वर वास्ते बलिदान है। चलो बढ़िया गल है। अच्छा मन परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर, अच्छे मन जानने वाला परमेश्वर। राइट, बहुत अच्छी गल। हाँ जी बबू, दिल और जान नाल अपने परमेश्वर ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜੋ ਮਨ। चलो लगता नहीं उत्थे पहुंच सकते थे, मुश्किल लगता है। अच्छा मन, बचने के लिए अच्छा मन। पहले सोचो जरा, ये मन जो कुछ ਇਹਦੇ ਚ है कित्थों आएगा? जो मन च भरिया होया वो मुंह तो बाहर आएगा। जे अच्छा भरिया होया तो अच्छा ही मुंह चो बाहर। जब तुसी किसी परीक्षा च आ गए हो ना, तो जे भरिया होया अंदर कुछ वधिया तो की होगा? प्रभु कर देगा सब कुछ। गले कोई नहीं, प्रभु कर देगा। ਉਹਦੇ वचन लिखा है मैं कर दूंगा, कर देगा। अच्छे विवेक चो, अच्छे मन दे विचों अच्छियां गल्लां बाहर ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜਕੜਾਣਾ ਤੇ ਬੁੜਬੜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। 11 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ? 40 ਸਾਲ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ 13 ਅਧਿਆਏ 14 ਅਧਿਆਏ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। पर मैं तुम्हें कहानी दस दिंदा उत्थे क्या है। मूसा ने 12 बंदे चुने। कितने चुने जी? 12 गोत्रा दे एक एक बंदा ले लिया ते 12 बंदे ले ले। उन्होंने भेजिया देश दा भेत लैण वास्ते।
ਸੁਣੀਏ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜੀ? 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਜੋ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਸੀ 11 ਦਿਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ 11 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ 11 12 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਤ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਭੇਸ਼ ਬਦਲਾ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਸ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਛੁਪਦੇ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਛੁਪ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਛੁਪ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਰੁਕਣਾ, ਫਿਰ ਛੁਪਣਾ, ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ, ਫਿਰ ਛੁਪਣਾ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਲੱਤਾ। 11 ਤੇ 11 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 22 ਤੇ 18 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 40। 40 ਦਿਨ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, 11 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜ ਕੜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੜ ਬੜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ 40 ਸਾਲ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੜ ਕੜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੁੜ ਬੜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਹੈ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਟੀਆਂ। 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ 40 ਸਾਲ ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਰਹੀ ਨਾ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਕੁੜਕਣਾ ਲੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ 2 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕਨਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਿਣਤੀ ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕੁੜਕੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬੜਬੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਤੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਏ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੱਥਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਫੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਗਿਆ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਨਾਨ ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ। ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਹਲੇ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਨਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫਨਾਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਲਏ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼, ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੂਜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਬਰ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 9ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਕਦੇ ਵਚਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ। परंतु प्रधान ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा की लौट के विषय में वाद विवाद करता था, हाँ, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया और यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। ठीक है जी। मूसा ਦੀ ਲੋਤ ਨੂੰ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਘੇਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਤ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਗਿਆ ਤੋੜਨ ਤੋਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤਾਂ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਘਰ ਚ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਏ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਜੂੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟਣਾ? ਹੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ 27 ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੂੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜੂੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਲੇਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਓ, ਉੱਥੇ ਲੇਟਦੇ ਆਇਓ। ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਫਟ, ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸਾਧੂ ਲੇਟ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, दूसरा तिमोथियुस ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7 और 8, फिर पहला तिमोथियुस 4 अध्याय ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ 6, फिर तिमोथियुस पहले तिमोथियुस 6 ਦੀ 6 ਤੋਂ 12। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਚਨ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। ਪਲੂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुकिया हाँ। हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली मैं है। अपनी दौड़ पूरी कर दी है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ, मैं की कीती जी? विश्वास की रखवाली कीती आ। विश्वास विच मिलावट नहीं होण दित्ती। हालेलुया। मैं जो कुछ करिया, जो कुछ कहा, वो विश्वास नाल सब गल्लां पूरीआं होईआं। मैं विश्वास की अच्छी रखवाली करी आ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਵਚਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਨ ਵਰਗਾ, ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ। उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, हाँ क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। यदि तुम्हारा ਇੱਕ ਮਿੰਟ, विश्वास ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਭੂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਜੇ ਭੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਭੂਤ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚੜੇਲ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ। ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਸਾਮਰਥ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ जी के, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, यदि तुम्हारा विश्वास यदि ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ राई के दाने के बराबर भी हो, हाँ तो इस पहाड़ से कह सकोगे हाँ यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, हाँ तो वह चला जाएगा। चला जाएगा। सरक जा, अगे लंघ जा, ता हो जाएगा। किन्ने के विश्वास की गल कर रहा? ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਾਣਾ ਰਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟਾ ਬੀਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਛੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ,
ਉੱਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਠਾਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਚਰਚ। ਜਦ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਆ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰਾ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਦੁਕਾਨ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਕਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੋਣਾ 100-150 ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜਿਆ। ਜਦ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਾੜੇ ਸੀ ਬਸ ਕੱਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗੇਰਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹੀ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਪਹਾੜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਸਰਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 50 ਹੱਥ, ਸਿਰਫ 50 ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਬਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਡਾਸੇ ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਏ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਏਦਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਬਚਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਗੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਰਤ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ। 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ। 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੰਡਾਸੇ ਗੰਡੂਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੱਕੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਿਰ।
ਹੁਣ ਡਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਰੀਏ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਟਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੋ ਭੱਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੜ ਗਏ ਉਹ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਜਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਾਤ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਗਲਾਸਾ ਘੁੰਮਣ ਉੱਧਰ ਪਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜਦ 5 ਦਿਨ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਦੂਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਲਾਓ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਮਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸੇ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਆਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਆਹ ਮਧਰੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਦ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 60 ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾ। ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ 50 ਹੱਥ ਕਿਹਾ ਸੀ, 60 ਹੱਥ ਮਿਲਣਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁੱਟਨੇ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਰਾਖੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆੜ ਕਬਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 23 ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਇਹੀ ਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਇਹੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਚ ਆੜ ਕਵਾੜ ਨਾ ਭਰ ਦੋ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਏਦਾਂ ਨਾਲ ਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ
हालेलुया। समझ आई? पढ़ते बच्चों सारे? नहीं। पढ़ दो फिर चलिए। फिर भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है कहना धर्म का वो मुकुट रखा होया जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है हाँ मुझे उस दिन देगा। हाँ और मुझे ही नहीं वन उन सबको भी जो उसके प्रगट होने के लिए जानते हैं। हाँ बाहर जो इंतजार करते हैं उन्हें सारे भी मुकुट दिता जाएगा। अगला वचन पढ़ दो। इनको छोड़कर कितने पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हाँ और ना कुछ ले जा सकते। ना कुछ जगत विचों ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो हाँ तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ जी पर जो धनी होना चाहते हैं हाँ वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं हाँ और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपए का लाभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कहना पैसे का जो लालच है ना वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ आ। लालच जड़ आ। पैसा माड़ा नहीं हैगा पर पैसे का जो लालच है वो माड़ा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। लालच माड़ा है। हाँ जी जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से बढ़कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर बना ਦਿੱਤਾ। लिया। अपने आप ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਲੂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ मैं एंड तक विश्वास की रखवाली करी आ मैं विश्वास तो भट गया नहीं। हो गया 12 तक 12 तक हो गए नहीं 10 हुई होगी। 12 पर हे परमेश्वर के जन हाँ तू इन बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम हाँ धीरज और नम्रता का पीछा कर। इन्होंने चीज़ों का पीछा कर इन्होंने लब विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ हाँ और उस अनंत जीवन को धर ले हाँ जिसके लिए तू बुलाया बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। हालेलुया। समझ आई? कितने शब्द विश्वास देते देखो। विश्वास की कुश्ती लड़नी है। विश्वास ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਸਮਝ ਆਈ? ਤਮੋਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਦੀ 6 ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ 6 ਦੀ 6 ਪੜ੍ਹੀ ਆ 4 ਦੀ 1 6 ਤੱਕ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ विश्वास तो भटक जाएंगे। ये समा आ गया ही बहुत सारी दुष्ट आत्मा की शिक्षा के उत्ते बहुत सारे इदां दे कारण ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा हाँ जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है जो विवाह करने से रोकेंगे। हाँ बहुत सारी संस्था बहुत सारे इतने हैगे ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। हाँ कुछ भोजन की चीज़ों को खाने तो भी मना करते हैं। हाँ जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सिरजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। हाँ इस करके सिरजा गया इस करके बनाया गया कि विश्वासी लोग दूसरे लोगों की गल नहीं करता हो विश्वासी लोग की करना ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰਨਾ। हाँ जी क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं।
पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡੰਗਰ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਨਾ? ਦੇਖੇ ਡੰਗਰ ਪੈਂਦੇ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। क्यों करना चाहिए? आगे लिखा पूरा करो भाई। क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हाँ, जे तो नुकसान वाली भी चीज है ना कोई, तभी वो खत्म हो जाएगी, वो चीज शुद्ध हो जाएगी ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना के द्वारा। भी ये समझो जी बिना प्रार्थना रोटी खाई जाती ਆਪਾਂ। ਹੁਣ प्रार्थना की करनी है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी ये भी गल दसदा, ਆਪਾਂ लंबी प्रार्थना नहीं करनी ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ। प्रभु जी धन्यवाद इस खाने वास्ते, इस खाने ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਘਰ ਨੂੰ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है जी, पर छोटी प्रार्थना मतलब ज्यादा लंबी नहीं करनी, ये ना भी खाना ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु सब उस वचन से आशीष दे। आमीन। ठीक है।